السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب دوستوں کو ایک دفعہ پھر سے آپ کے اپنے چینل انفو ایٹ قطر پر خوش آمدید۔ دوستو، کافی عرصے سے مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیوز تھوڑی ڈیلے کر کے بنا رہا ہوں، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ تک کچھ انفارمیٹیو معلومات فراہم کرتا رہوں۔ اسی طرح آج ہمارے ساتھ پھر سے ایک دفعہ نذیر بھائی بیٹھے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان سے آپ کے لیے کچھ نیو انفارمیٹیو معلومات حاصل کروں، جس سے آپ کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنا جو بھی شروعات ہے فیوچر کا وہ کر سکیں۔ تو دوستو، آج میں نے ٹاپک چنا ہے لیموزین کے بارے میں کہ آپ لیموزین میں یہاں قطر میں کیسے جاب کر سکتے ہیں۔ جو بھی بندہ فریشر ہو، بگینر ہو، وہ کیسے یہاں پر آ کر اپنا لیموزین کے لیے فرسٹ آف آل اس کو لائسنس وغیرہ بنانا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا سٹارٹ کیا ہوتا ہے اور سیلری وغیرہ کتنے وہ بنا سکتا ہے منتھلی میں، اور گاڑی وہ کس طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، چلتا ہوں نذیر بھائی سے، یہ تمام باتیں میں انہی سے ہی پوچھتا ہوں اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا ہوں۔ السلام علیکم نذیر بھائی۔ جی وعلیکم السلام مسٹر داؤد، گڈ ایوننگ برو۔ جی وعلیکم السلام نذیر بھائی، آج کا ہمارا ٹاپک اس طرح ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ معلومات ملے لیموزین کے بارے میں۔ اچھا، کوئی بھی بندہ جو فریشر ہو، پاکستان سے نیو آیا ہو، تو اس کا لائسنس جب وہ بنواتا ہے، ارجنٹ میں بنواتا ہے اور یا اس پاکستانی لائسنس ہو اس کے پاس، تب اس کا کتنا خرچہ آتا ہے، اور اگر پاکستانی لائسنس نہ ہو تب اس کا کتنا خرچہ آتا ہے؟ فرسٹ آف آل تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں۔ سب سے پہلے جو فریش لوگ آتے ہیں وہ اس کا لائسنس لازمی ہوتا ہے، کیونکہ لائسنس کے بغیر یہاں پر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا لیموزین گاڑی لوں یا انسٹالمنٹ پہ، جیسے بھی آپ کا پلاننگ ہے، تو لائسنس لازمی ہوتے ہیں۔ لائسنس کے بارے میں، قطر لائسنس کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایک رول ہے جو اس میں ایک پروسیجر کے حساب سے آپ کو لائسنس ملتا ہے، 4 سے 5 مہینے لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ نے ایڈمیشن کیا، اس کے بعد آپ کو سگنل ٹیسٹ آتا ہے، تھیوری ٹیسٹ جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے بعد آپ کا پارکنگ آتا ہے، پارکنگ مطلب سٹیپ بائی سٹیپ، تو اس میں تھوڑا ٹائم آپ کو دے دیتے ہیں، کیونکہ سب چیزیں ایسا نہیں ہوتے کہ 1 مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر ہو جائے۔ ان لوگوں کا ایک سسٹم ہے، سو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو 3-4 مہینے کے اندر آپ کا یہ پروسیجر۔ اچھا نذیر بھائی، اس میں کویسچن ہے، جس بندے کے پاس پاکستانی لائسنس ہو، کیا اس کا ٹائم کم لگتا ہے اور پیسوں وغیرہ کے حساب سے کچھ ڈیفرنس ہے اس میں؟ بھائی جان، لائسنس اگر آپ کے پاس ہے بھی تو وہ ہونا چاہیے مڈل ایسٹ کا لائسنس، تو اس کے چانس ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چانس مل سکتا ہے، جیسے کہ ڈائریکٹ روڈ ٹیسٹ ہو گیا، یا اس میں کچھ کنسیشن آپ کے لیے ہوتا ہے، ہاف کورس وغیرہ یہ ہو سکتے ہیں، باقی جو پروسیجر ہے وہ آپ نے کرنا ہوگا۔ اچھا نذیر بھائی، ایک بندے کا لائسنس ہے، 4-5 منتھ میں وہ بنا لیتا ہے، اس کو لائسنس بھی مل گیا، تو پھر آگے وہ گاڑی رینٹ پر لے کے چلا سکتا ہے یا کسی کمپنی کے ذریعے؟ اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ اگر اسپانسر اس کا کون سا ہونا چاہیے؟ لیموزین میں ہونا لازم ہے، اور اس کا کیا ترتیب ہے؟ کیونکہ نیو فریشر بندہ ہوتا ہے، اس کو اتنی معلومات نہیں ہوتی، اس بارے میں تھوڑا بتائیں۔ سب سے پہلے جو بھی لیموزین میں آنا چاہتے ہیں اور اس کا پلاننگ یہ ہو کہ قطر میں نے لیموزین چلانا ہے، سو آپ کا ویزا جو ہے وہ مسٹ لیموزین کمپنی کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ویزا لیموزین کا نہیں ہے تو آپ دوسری ویزے پر آتے ہیں ادھر، اور یہاں پہ آپ جو ہے لیموزین چلانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنا کوئی گاڑی لے کے، سو یہ غیر قانونی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے لیموزین کی ویزے پر ہی آنا ہے اور آپ کا سپانسر لیموزین کا ہونا چاہیے۔ تو پھر وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ 2 ٹائپ کی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کیش پہ لے لیتے ہیں گاڑی، تو جو آپ کا سپانسر ہوتا ہے اس کو آپ نے 250-300 منتھلی جو سٹیکر ہوتے ہیں وہ آپ نے دینے ہیں سپانسر کو، اور باقی آپ جتنے کمانے وہ آپ نے خود آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے ایک آئی ڈی کا بھی مسئلہ ہے، یہ بھی بیان کرنا چاہیے۔ جی جی۔ اگر آپ سپانسر کے ساتھ اپنا گاڑی چلاتے ہیں تو آپ نے 1200 ریال سے 1300-1200 کے بیچ میں یہ آپ نے دینے ہیں، 1200 اور 1300 یہ آپ نے 1 سال کا پے کرنا ہے۔ لیموزین آپ کا جو سپانسر ہوتا ہے تو وہ آپ کا
एक्सटेंड करता है, आपका रिन्यूअल करता है वीज़े का। अच्छा, ठीक है? इसमें स्टिकर के पैसे अलग होते हैं और ये आईडी के 1200 अलग होते हैं, जो भी 1200-1300। जी बिल्कुल, ये स्टिकर के पैसे अलग हैं। स्टिकर ID को थोड़ा वाज़ेह करें, स्टिकर का क्या मतलब स्टिकर ये होता है जिस तरह कि अभी आप एक कंपनी में, जैसे कि अभी ये गाड़ी है, इस गाड़ी को हम किसी कंपनी में रजिस्टर करते हैं। मैं अपने वीज़ा फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ लेमोजीन में, तो उस स्पॉन्सर को क्या फ़ायदा है आपसे? आप जब उस कंपनी में काम करते हैं तो उसको क्या फ़ायदा उसको क्या है? फ़ायदा ये है जैसे कि उसके साथ 10 गाड़ियाँ हैं और हर गाड़ी से वो 250-300 रियाल मंथली ले रहे हैं, ठीक है? तो वो इसी तरह करके अपनी कंपनी को रन करते हैं। ये निज़ाम। सही हो गया सर। जी। और इसमें क्या आपके कोई जानने वाले लेमोजीन में इस वक्त काम कर रहे हैं? इसमें कितनी बचत है पर डे के हिसाब से? और क्या किसी बंदे को आजकल लेमोजीन में आना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा लेमोजीन चलाने वालों को, स्पेशली जो ऊबर में आना चाहते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको मम्मी डैडी नहीं होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए। जी। ये मैं स्पेशली सबको ये मैं करूँगा एडवाइस कि भाई कितने आपने- घंटे कम अज़ कम वो काबिलियत हो कि अगर, वो जॉब कर सके? भाई लेमोजीन में काबिलियत की अगर आपने बात, थोड़ा सा बोल चाल होना चाहिए, इंग्लिश अरेबिक, अगर इंग्लिश भी है वो भी चल सकते हैं। तो उसके बाद आपने 12 से 14 और 16 घंटे आपने ड्यूटी करनी है हर हाल में, तो तब जाकर आप अपना एक टारगेट जो है ना वो अचीव कर सकते हैं, तो आपको फ़ायदा हो सकता है उसमें। ओके सर, ओके। और सर कुछ मज़ीद मालूमात अगर इस रिलेटेड आपके पास हो तो, बस जो हमसे मज़ीद- मिस हो रही हो, जो व्यूअर्स तक ना पहुंच सकी हो। मज़ीद मालूमात लेमोजीन के बारे में ये है कि भाई सबको हम वेलकम करते हैं, आप आ सकते हैं लेमोजीन में। बस मैं मज़ीद मालूमात ये होनी चाहिए कि आपको एक चीज़ का जो है ना आपको इल्म होना चाहिए कि मैंने ये काम स्टार्ट करना है, मैं ये काम कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, ये लाजमी बात है, ठीक है ना। इसमें मैंने ये भी आपके साथ में बताऊँगा कि एक कैश की गाड़ी होती है जो आपको फ़ायदा देते हैं। वो अगर आप 200-250 बनाते हैं, 150 रियाल बनाते हैं, जितनी भी आप बनाते हैं वो आपके पेट्रोल के बगैर, ठीक है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट की गाड़ी ली तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। ये मैं वाज़ेह बता रहा हूँ कि उसका प्रेशर का मतलब ये है कि आपने फिर जैसे कि अभी गाड़ी का इंस्टॉलमेंट है, सबसे छोटा गाड़ी आपने लिया तो 2000 से कम इंस्टॉलमेंट नहीं है, जाओ अब 3000 तक 250 तक ये इंस्टॉलमेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फिर आप अगर 3000 भी करवा लेते हैं तो उसमें आपने ये करना है कि डेली आपने 250-300 रियाल करने हैं। इससे अगर आप कम कमाएंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। सर क्या आजकल 250-300 बंदा कमा सकता है 12 घंटे चला के? अब ये तो बंदे पे डिपेंड करता है कि वो काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। जी, जी। हाँ, कोई 100 भी ना बना ले तो उसका जी जी। और ओल्ड बंदे और न्यू बंदे में उसके एक्सपीरियंस लेवल का फ़र्क होता है, तो क्या आप कुछ जगह या कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे कि लेमोजीन अगर कोई बंदा चलाता है उसको किस एरिया में चलानी चाहिए कतर में? देखो, आपने लेमोजीन चलाना है तो आपने सेंट्रल जो होता है किसी भी सिटी में, तो आपने सेंटर में ही काम करना है। दोहा सिटी में ही आपने काम करना है, रेजिडेंशियल एरिया आपने टच करना है, जी जी। स्कूल आपने टच करना है, शॉपिंग मॉल्स आपने टच करने हैं, ठीक है। आपको ये मालूमात होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफिस की छुट्टी कितने बजे होती है, जी ठीक है, और स्कूल की छुट्टी कितने बजे, तो इस हिसाब से आप चलाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि स्कूल का छुट्टी का टाइम क्या है, गवर्नमेंट का क्या टाइमिंग है, आपको डेस्टिनेशन जो होते हैं वो आपको जो है ना आपको मालूम होनी चाहिए, तो उसके बाद आप काम कर सकते हैं। जी। और इसमें मज़ीद मैं एक और बात आपको ये बताता चलूँ कि जो भी बंदा कतर में लेमोजीन वगैरह चलाता है उसको फेसबुक पर अगर आप जाएं मुख्तलिफ़ पेजेस होंगे, जैसे ऊबर इन कतर और टैक्सी ऐप इन कतर, उस ग्रुप्स को ज्वाइन कर ले, वहाँ से उसको मज़ीद जदीद मालूमात मिल सकती है। तो आज का टॉपिक हमारा लेमोजीन पर था, इसमें हमने आपको कुछ रहनुमाई की है, और अगर इसमें हमारे से कुछ बातें स्किप हो गई हों जो कि आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।